जिंदाबाद 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 कन्नड़ 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 जिंदाबाद 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 আজি আজি আমার নারী নিকেতনর এক সৌভাগ্যর দিন। আজি এই নারী নিকেতনের এই অঞ্চলের জনে সুনামধন্য ব্যক্তিত্ব মহামানব মান্যবর মহাপাত্রঙ্কর পদরজ এটি পড়ি আমার এই নারী নিকেতন পবিত্র হয়ে যাই। বর্তমান মু অনুরোধ করিবি আমার এই নারী নিকেতনের সভানেত্রী মিস মনীষাঙ্কু সে আসি আমার মান্যবর বাবুঙ্কু ফুলতোড়া উপঢৌকন দেই সম্মানিত করিবে। जिंदाबाद जिंदाबाद कन्नड़ जिंदाबाद 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 कन्नड़ जिंदाबाद 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 বর্তমান সেই মহামানব মান্যবর বাবু আজির এই নারী নিকেতনের বার্ষিক উৎসবরে মুখ্য অতিথি ভাবে আসন অলঙ্কৃত করছেন। তেণু সেই বাবুকে অনুরোধ করিবি সে আমার নারীর সুরক্ষা পাই নারীর সম্মান পাই এই দেশে নারী মানଙ୍କର স্থান উচ্চ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। भाई माने सर्वप्रथमे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। भाई और भौणी माने मु चाहे ने आजिकाल इंटरनेट जुगरे मो गरीब भाई भौणी मान को वस्त्र दान करी निज को दानी पुण्य देखाइबा को मु चाहे मो गरीब भाई भौणी मान को गरीब पुण्य रो संपूर्ण भाव ध्वंस करि देबा को तेणु मोर मूल नीति हला नारी को सम्मान देबा। नारी रो सम्मान आम देशर सम्मान। नारी जाति आगे आगे आम ओडिशा आगे तेणु मोर मूल मंत्र है नारी सेवा नारायण जिंदाबाद जिंदाबाद एति कोई मो व्यक्त शेष करू। जिंदाबाद 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 धन्यवाद सर आपनक अमूल्य समय आम अनुरोध रक्षा करी किछि समय आम समय देथियारु आमे आपण पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करू। वर्तमान मु अनुरोध करिबी आम अंचल जने विशिष्ट शिक्षाविद जने ज्ञानी जने शिक्षकता जीवन अवसर नहीं अवसर प्राप्त शिक्षक तत्संगे संगे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री भागवत दास को अनुरोध करी से आसी आमर एई नारी निकेतन वार्षिक उत्सव मंच रे उपस्थित रहिबे। गुरु तुम्हें मंगल
মে মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি কাহে। ধন্যবাদ স্যার। ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମର ନାରୀ ନିକେତନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଏଇ ନାରୀ ନିକେତନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦିକା ମିସ୍ ରୂପାଲି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆସି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ସାଲକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। अनुरोध करी आम मुख्य अतिथि मान्यवर महापात्र बाबू से फूलतोड़ा उपढौकन दे पूज्य सार को सम्मानित करो। अरे मनुआ তুমি মতে কোন প্রণাম করছ? তম পরি মহামানব को तो मु प्रणाम करबा कथा। ସାର୍ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସିନା ମୁଁ ମହାମାନବ ମାନ୍ୟବର ଗୋବିନ୍ଦ ହୋଇଗଲି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲେ ସତ କହୁଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅବାଧ ଦୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ମନୁଆ ସାର୍, ମନୁଆ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ପିଠିରେ ଦୁଇ ପାହାର ନ ପିଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରା ଭାତ ହଜମ ହୁଏନି। ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେପଟେ ଅନ୍ୟ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ମନେ ଅଛି ସାର୍, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଛପଟେ ବସି କାଳି ଛିଟିଥିଲି ବୋଲି ଆପଣ ଗଣି ଗଣି ମୋ ପିଠିରେ 10ଟି ବେତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସାର୍। अरे मनुआ ସାର୍ ସେଦିନର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ମତେ ଆଉ ଲଜ୍ଜା ଦିଅ ନା। ସାର୍ ସେଦିନର ସେ ଅବାଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ମନୁଆ ଆଜି ତାର ଗୁରୁକୁ ଆଣି ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି। ସେ କଥା କେବେ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ହେଲେ ସାର୍ କଣ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ମୁଁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି ସାର୍। କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛ? ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ନର ସେବା ନାରାୟଣ ସେବା, ହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛ? ଏଇ ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ନାରୀ ସେବା ନାରାୟଣୀ ସେବା। अरे मनुआ ସାର୍ भगवान तुमको मंगल करंतु आशीर्वाद करंतु। तुम मार्कंड। चलापथरे पुष्प वृष्टि हो। ମାର୍କଣ୍ଡ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ। ହଁ ଶୁଣ, ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେମିତି ସାର୍ଙ୍କର ଅତ୍ୟଥରେ ଟିକେ ବି ଉଣା ହବନି। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ସାର୍ଙ୍କର ପୁଣି ଅତିଥ୍ୟରେ ଉଣା? ତାଙ୍କର ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରହିବା ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁ ଠିକ ଭାବେ ତୁଲେଇବି ସାର୍। ତମେ ଟେନସନ ନେବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍। अरे अरे मनुआ मो पे तुम केते व्यस्त हेबार दरकार नाही। हां एबे तो वेदांतर ड्यूटी सरी जाइथिबो, सी आसिले मिसी फेरी दिबो। ନାଇଁ 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 ସେମିତି କେମିତି ହବ ସାର୍? ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଯିବା କଥା ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ତା ଛଡ଼ା ବେଦାନ୍ତ ହେଉଛି ମୋ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, हां ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଏଠି କହିଦେବି। ठीक अछि ସାର୍ ଆଜି ରାତିଟା ମୋ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍। ठीक अछि। ସାର୍ ମାର୍କଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ସାର୍ଙ୍କୁ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ନେଇଯାଅ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍। সেদিনের অবাধ দুষ্ট ছাত্র মনুয়া আজি নারী সভাপতির প্রেসিডেন্ট, আজি নারী সুরক্ষা মঞ্চর প্রেসিডেন্ট, মু মহামানব মান্যবর মহাপাত্র। মোর মূল মন্ত্র হেলা নারী সেবা নারায়ণী সেবা। নারী সেবা নারায়ণী সেবা।
ସେବା ନାରାୟଣୀ ସେବା। ଆରେ ସେ ନାରୀ ସେବା ନାରାୟଣ ସେବାରେ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ମନ ଖୁସି କରେଇ ଦବା ନା। ଆଣିଛି ସାରେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଆଣିଛି। ଚାଲ मार्कंड, मैं रात 12 बजे पैदा हुआ था। वो जो रात 12 बजे पैदा हुआ उसको शैतान कहते हैं। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ବାପା। କଣ କହିବୁ? କଣ ଶୁଣାଇବୁ ତୁ ମତେ? ବାପା, ଆରେ କାଲି ରାତିରେ ଯିଏ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ରାତି ନ ପାଉନୁ ତା ନାଁରେ ତମେ ଏଫଆଇଆର ଦେବ ବାହାରି ପଡ଼ିଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ ବାପା? ରାତିରେ ସେ ସଫା ଲୁହ ଭିତରେ ତମେ କେବଳ ତାର ସଫା ମଣିଷଟା ଦେଖିଛ।
ଆଉ ସେ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କେବେ ତାର ଦାନବ ରୂପଟା ଦେଖିନ? ଆଉ ସେ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର କେବେ ଶୁଣିନ? ଆଉ ସେଇ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ ରକ୍ତର ନଦୀକୁ କେବେ ତମେ ଦେଖିନ? ତଥାପି ବାପା, ଆରେ ସମାଜ ପରା ତାକୁ ମହାମାନବର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ଆରେ ଲୋକ ଏଇ ସରକାର ତାକୁ ସାଲାମ ମାରୁଛି, ସାଲାମ। ଆଉ ଏ ଲୋକମାନେ ତାର ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ନାଁରେ ତମେ ଏଫଆଇଆର ଦବ? ଲୋକମାନେ ତମକୁ ପାଗଳ କହିବେ ବାପା, ପାଗଳ କହିବେ। କୁହନ୍ତୁ ମତେ ପାଗଳ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ। ଆଉ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବି। ବାପା, ଏ ଲଢ଼େଇରେ ତମେ ହାରିଯିବ ବାପା, ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ତମେ ହାରିଯିବ। ଆରେ ପାର୍ଥ, ହଁ ହଁ, ହାରିଯିବ ତମେ। ଆରେ ପାର୍ଥ, ଲଢ଼େଇ ହେଲେ ଜଣେ ଜିତେ ଜଣେ ହାରେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଲଢ଼େଇରେ ମୁଁ ହାରିଯାଏ ତାହେଲେ ଜାଣିବି এই দুনিয়ারে ধর্ম বলি কিছু নাই। এটি ধর্ম ধর্মের প্রশ্ন উঠেনি বাবা। আরে প্রতিশোধ নেওয়া পাই সে হয়তো তল স্তরକୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାପା, ତମେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରି ଆସ। প্রশ্ন উঠুনি, প্রশ্ন উঠুনি। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼େ ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଲେଇ ନେବି। ହଁ ହଁ, ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଲେଇ ନେବି। ଦେଖିବି এই ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାର ଜୟ ହେଉଛି, ଧର୍ମର ନା ଧର୍ମର। ବାପା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ଏକା ପ୍ରକାର ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛ। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ପରେ ତୁମର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଆତ୍ମଗରିମା ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। କଣ ଭାବୁଛ ବାବା? ଏ ଦେଶ, ଏ ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ମାଟି କଣ୍ଡେଇର ଦେଶ ଯେ এই সাধারণ জনতাকে তুমি তোমার দৃষ্টিকে সাধারণ উপদেশে এ জনতা জনতা কোন পরিবর্তন হয়ে যাব? বরং ভাল হব বাবা, এ দেশ জাতিকে পরিবর্তন করা পূর্বরু প্রথমে নিজকে পরিবর্তন করে দিও। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଫାଇଲ ନାଟକ ବନ୍ଦ କର। আরে মান গোবিন্দ ভଳି গোটিয়ে নিয়া পুঞ্জুরা সহিত খেলিবা পাই চেষ্টা করে না। নহলে নিজে তো মরিব এ নিরীহ পুଅଟାକୁ ବି ମାରିଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତୁ ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଦିଟା ପିନ୍ଧିବାର ନଥିଲା। ଯଦି ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନୁ ତାହେଲେ ତୁ ଚାକିରିରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେ। ବସ୍ ବାବା ବସ୍, ମୁଁ ଯଦି ଚାକିରିରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେ ତମ ମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ ଯିବ ତ? ବସ୍ ବାବା ବସ୍। আরে যাহা তো রাষ্ট্রপতিଙ୍କ ଠାରୁ পুরস্কার পাইল সেগুলিক নারী নিকেতনକୁ দান କରିଦେଲ। ଆଉ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଲ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଦାନ ଦେଇଦେଲ। ଆରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ଏଇ ମାସକ ଘର ତୁଳିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି? କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ତମ ପାଇଁ ଏ ପାଠଟା ପାଇଁ ମେଡିସିନ ବାବଦକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତାର କ'ଣ ହିସାବ ରଖିଛ? ବୋଉର ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତାର କ'ଣ କିଛି ହିସାବ ଅଛି? ଏଇ ପାଠଟା ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ମରିଯିବ, ସେ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ବାହାରି ପଡ଼ିଲ କ'ଣ ନା ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। কেবল তোমার ভাই বাবা, কেবল তোমার ভাই অফিস রে ঘরে ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ଟେନସନ ରେ ରହୁଛି, ଟେନସନ ରେ। ହଁ, ପାଠ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଠିକ କହୁଛି। ତା କଥାକୁ ଥରେ ତମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଅ, ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି ସେ। ଗାୟତ୍ରୀ, ତମେ ବି ସେଥିରେ ଏ କଥା କହିପାରୁଛ? ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? କେବେ ନୁହଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ତା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ବାପା, ଆରେ ରକ୍ଷକ ପରାଟି ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛି। ତମ ନୀତି ଆଦର୍ଶର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି କେହି ବୁଝିବେନି ବାପା, କେହି ବୁଝିବେନି ଏଠି। रे वेदांत, अरे
ତଥାପି ମୋ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ କେବେ ଭୁଲି ଯିବିନି। ଆଉ ସେ ନିରୀହ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆଉ ଦେଖିବି ଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାର ଜୟ ହଉଛି, ଧର୍ମର ନା ଅଧର୍ମର? ଧର୍ମର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜୟ ହବ ସାର୍। ଆଉ ଏତେ ଭକ୍ତି ଦେଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନୁଛି ସାର୍। ସାର୍ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ର। ସାର୍ ମୁଁ ମାନୁଛି ସାର୍, ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ହେଲେ ସାର୍ କ'ଣ କରିବା ସାର୍, ପେଟ ପାଟଣା କଥା। ହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବି ସାର୍। ଏଇଥର ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଏ ବୋଉ, ଆଲୋ ତୁ ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି? ଆଲୋ ଯା କିଛି ସର୍ବତ ନେଇ ଆସିବୁ ଯା। ହଁ ହଁ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏ ସର୍ବତ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କହି ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଇ ଚାଲିଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ସେମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ? ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଘରର ଲୋକ, ଏ ଘରେ ଆମର ପାଦରେ ପାଦ ପକେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଖାଲି ସେମିତି ଚାଲିଯିବେ କେମିତି? ମୁଁ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ନେଇ ଆସିଛି, ପିଇ ଚାଲି। ଗାୟତ୍ରୀ, ଏଇ ଶୈତାନଟା ପାଇଁ ତମେ ସର୍ବତ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛ? ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ତମ ପାଟିକୁ ଲଗାମ ଦିଅ। ବାବା ତମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥାଅ, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସୁଛି। କହିଲେ ପରା ଏଇ ଶୈତାନଟା ପାଇଁ ସର୍ବତ ଦୂରର କଥା, ଏ ଘରୁ ପାଣି ଟପ ବି ତା ପାଖକୁ ଯିବନି। ବାପା ତମ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ବାପା? ହଁ ହଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ବାପା এই শয়তানটা মতে মোর মুন্ড খারাপ করে দিয়েছি। তবে এই শয়তান আরে বাহার না করো। ବାପା ତମେ ନିଜକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖ। ବାପା ତମେ ନିଜକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖ। আরে କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ବାପା ଆରେ ମାନ୍ୟବର ହେଉଛି ନା ଆମ ଘର ଅତିଥି, ଆଉ ଅତିଥିକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କ'ଣ ଠିକ ହେଉଛି ବାପା? ଆରେ ପାର୍ଥ, ସର୍ପର ଦଂଶନ ଦେଖିଛୁ? ସର୍ପର ଦଂଶନ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର, ସେ ସର୍ପଟା ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବାଟା ତାଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକର ବ୍ୟବହାର ଯେତେ ଭୟଙ୍କର, ତାକୁ ଅତିଥି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର। ସାର୍ ମୁଁ ମାନୁଛି ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ। ହେଲେ ସାର୍ ଏ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ସେ ଭଲ ଲୋକଟା କ'ଣ ତାକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦିଏ ସାର୍? ସାର୍ ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଏ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମ ଦୁଇ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଗୀତା ସହିତ ମୋ ସାନ ଭାଇ ରାଜର ବାହାଘର କରିଥିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ସାର୍? ମୋ ଝିଅ ଗୀତା ସହିତ ତୋ ଭାଇର ବାହାଘର ଏବେ ନୁହେଁ, କଦାପି ନୁହଁ। ଏବେ ଯାହା କହିବାର କଥା କହିଦେଲୁ। ତୁ କହିବା ଆଗରୁ ଭାବିବାର ଥିଲା ଏ ଗୀତା ହଉଛି ଭାଗବତ ଦାସର ଝିଅ। କହିଦେଲୁ, ଯାହା କହିବା ତୁ କହିଦେଲୁ। ଆଉ ଚୁପଚାପ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମୁଁ ଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାଜ ସହିତ ଆମ ଗୀତାର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି। ଫାଇନାଲ କରିବାକୁ ତୁ କିଏ? ମାନେ ଗୀତା ହଉଛି ମୋ ଝିଅ। ତାର ବାହାଘର ବାପା ହିସାବରେ କୋଉଠି କରିବି କି ନ କରିବି ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଭାଇ ସହିତ ମୋ ଝିଅକୁ କେବେ ବି ବାହାଘର ଦେଇପାରିବିନି, କେବେ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଥିଲି ସାର୍, ହେଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ମନେ କରି ସେ ବେତ ପାହାର ଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲି ଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍। ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ମହାମାନବ ମାନ୍ୟବର ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ମୋର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ନାରୀ ସେବା नारायणी से मने रखंतु सार मैं रात 12
बजे पैदा हुआ था और जो रात 12 बजे पैदा हुआ उसको शैतान कहता रुहतु, ये शरबत पी देखी जानतु। শ্বশুর মহাশয় ঘরକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିକୁ ଆପଣ ଅପମାନ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ଶୁଭିବ କେମିତି? ତମେ ତ ହଉଛ ଏ ଘର ମୁରବି ନା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମର ଦେହଟା ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଘୋଡ଼ା ନା ପଷାଣରେ। ବହୁ ଠିକ କହିଛି। ତମ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଚୁଲିକି ଗଲାଣି। ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ତମେ ଅମଣିଷ ହେଇଗଲଣି, ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲଣି ତମେ। ତମେ କଥା କହିପାରୁଛ? ଆଉ ତମେ କଣ ଭାବୁଥିଲ? ତମର ସେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଫମ୍ପା ମାଠିଆକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ଆମେ ତୀର୍ଥ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଓ ତମ ପଚାରୁଛି ଶ୍ୱଶୁର ଯେ ଓ ଏ ଘର ପାଇଁ ତମେ କରିଛ କଣ? ବରଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଯଜ୍ଞ ପୁଣ୍ୟାହୁତି ଦେଇ ଦେଇଛ ତମେ। ଭାଉଜ ତମେ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା କଣ କହୁଛ? ଆରେ ଗୀତା ତମେ କହ, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ତମେ କହି ଦଉନ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ଠିକା ନେଇଛୁ ଏ ଘର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଭାଉଜ ଭାଉଜ ପାଟିଟା ଗୁଡ଼ିଏ ଲଗାମ ଦିଅ ଭାଉଜ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଟିକେ ଶିଖ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ହେଲେ ବି ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ମୁରବୀ। ବାଃ ବାଃ ବାଃ, ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଘରର ମୁରବୀକୁ ଅପମାନ ଦେଲେ ତମ ଦି ଜଣ ବାଧି ଯାଉଛି। ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପମାନ ଦେଲେ ମତେ କଣ ବାଧିବନି? ସମସ୍ତେ ଏ ଘରେ ବସି ମାଗଣାରେ ଖାଉଛ ତ, ସେଥିପାଇଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ହିସାବ ରଖି ଚାଲିଛ। ଚୁପ କର। ତୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନି ଯା। ଆରେ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁ ସେ ରାହା ସହିତ ବାହାଘର ହେଇଯା। ଆଲୋ ମୁଁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖକୁ ଯାଇ ତୋ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ତୁ ଟିକେ ରାଜି ହେଇଯା। ଗୀତା ଦେଖ ତମ କଥା ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏ କଥା ରାଜି ନ ହୁଏ, ତମେ ତ ସେ ବାବୁକୁ ଛାଡ଼ିଛ, ସିଏ ତମ ଭାଇକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି, କେବେ ନୁହେଁ। ଏ ସୀତା ଏଇ କହୁନୁ ତୁ କଣ କହିବୁ? କଣ ଆଉ କହିବି? ତମେ ତ ହଉଛ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଜଣେ ଚରିତ୍ରବାନ ବର ଖୋଜିବା ତମର ହଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ବରକୁ ଖୋଜି ମୋ ସହିତ ବାହା ଦେବ ବୋଲି ମତେ ପଚାରୁଛ, ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଭାଇ, ମୁଁ ପଛେ ମରିଯିବି କେମିତି ଗୋଟେ ସେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ବରକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ବାହା ହେଇପାରିବିନି, କେବେ ବି ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ହେଲା ତମେ ତାକୁ ବାହା ନ ହୁଅ, ତମ କଥା ଉପରେ ତମ ଭାଇଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ତମ ସାନ ଭାଇ ପାର୍ଥ ଆଉ ତମ ବାପା କେମିତି ଦେବବର ସହିତ ତମକୁ ବାହା ଦଉଛନ୍ତି। ଆସ ବେଳାତ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆସ ଆସ କହୁଛି। ଶୁଣିପାରିଲ ତ? ଶୁଣିପାରିଲ? ପୁଅ ବହୁତ ଝାଟି ଯାଇ ଚାଲିଗଲେ। ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? କେତେ କରି କହିଲି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ହେଲେ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପରି ତମେ ସବୁବେଳେ ବଙ୍କା। କଣ କହିଲ? ଝିଅ ବାହା କରିବ, କେତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲ। ଟଙ୍କା ରଖିଛ? ହଁ ଏତେ କରି ବୁଝେଇ କହିଲି, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। ତାଙ୍କ ଦାନକୁ ଆମେ ଅନେଇ ରହିଛେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରନି। ହେଲେ ତମେ ମୋ କଥା ଜମା ଶୁଣିଲନି। କେମିତିକା ମଣିଷ ତମେ? ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇ ନିଜେ ତ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁନ, କାହାକୁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦଉନ, କାହାକୁ ବି ନୁହଁ। ସାନ ଭାଇ ତୁ କାହିଁକି ଚୁପ ଏଇଠି ଆଇଛୁ? ତୋର ବି ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତୁ କହିଯା ତୋ ମନକୁ। ଯାହାହେଲେ ବି ସେମାନେ ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଣିବେନି ତ ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବ? କହ ସାନ ଭାଇ, ତୁ ଆଉ କାହିଁକି ଚୁପ ରହିଲୁ? କହିଦେ, ତୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତୁ କହିଦେ। କଣ ଆଉ କହିବି ଲୋ ଭଉଣୀ, ତୋ ଭାଇଟା ତ ଗୋଟେ ଅଥର୍ବ ପଙ୍ଗୁ। ଅନ୍ୟର ହାତ ଟେକା ଦାନରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଲୋ ଗୀତା। ନା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି,
କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସିପାରୁଛି ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି ଗୀତା। ହେ ବିଧାତା, ତମେ ମତେ ଏମିତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ ଆଗରୁ ନେଇ ଯାଉନ କାହିଁକି ମତେ? ତମେ ମତେ ମାରି ଦଉନ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ବାପା, ତମ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଛି ବାପା। ବାପା, ତମେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ ବାପା। ଏ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନିଅ ବାପା। ନହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ତମେ ଧୋକା ଖାଇବ ବାପା, ଧୋକା ଖାଇବ ଆରେ ମା ଗୀତା, ବାପା ଆରେ ମା, ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କଣ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି? ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ, ତମେ ପରା ହଉଛ ମୋ ଠାକୁର, ମୋ ଦେବତା। ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାପା, ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆରେ ମା, এই ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ମୋଟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦେଇ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶାଶୁଘର ଖୋଜି ପାରିବିନି ରେ ମା। ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବାପା, ତମେ କାହିଁକି ମୋ ବାହାଘର କଥା ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କହିଲ? ନାଇଁ ବାପା, ସେସବୁ ବିଷୟ ତମେ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରନି। ବାପା, ବାହାଘରଟା ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ବାହା ବି ନ ହେଇପାରେ। ଆରେ ମା, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ହଁ, ମୋଟା ଅଙ୍କ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ବି ତୋ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରବାନ ପୁରୁଷ ସହିତ ତୋ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଜାଣିଛୁ ଚରିତ୍ରବାନ ପୁରୁଷଟି କିଏ? ମୋରି ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ା, ମୋରି ଛାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ ମା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ପରସ୍ପର ଦୁଇ ଜଣକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। ତମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ କରି ସାରିଛି। ଆଉ ଦେଖିବୁ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା। ବାଜିବ। ଏ ଗୀତା, ଗୀତା, ଭାଇ ଏ ଗୀତା, କଣ? ତୁ ଏମିତି ମୁହଁଟାକୁ ଲୁଚେଇ କାହା କଥା ଭାବୁଥିଲୁ? ମୁଁ କାହା କଥା ଭାବିବି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୀତା, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଭାବୁଥିବୁ। ଭାଇ ଏ ରୋଗୀ ଲୁଡ଼ିଥିଲା କାକର ପାଣି, ବୋଇ ଦो ବୋଇଲା ଦେ ତୋରାଣି। ଆଚ୍ଛା, ତତେ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତତେ ଗୀତା, କଣ? ହ୍ୟାଲୋ, ତୋ ଖୁସି ପରା ମୋ ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିତା। ଭଗବାନ ତତେ ଏମିତି ଘଣ୍ଟେ ଗୋଟେ ରଖିଥାତୁଲ ଗୀତା। ଆଉ ଦେଖିବୁ ଗୀତା, ତୋର ବାହାଘର ନା, ମୁଁ ପୁରା ଏମିତି ନାଚ କରିବି ଯେ ଏ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିଲେ କହିବେ, ଆରେ ଦେଖରେ
ତା ଭାଇଟା କେମିତି ନାଚ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା ଭାଇ ये फागुन रे बाजिबा बाजा ये फागुन रे बाजिबा बाजा बाजिबा बाजा